नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अक्टोबर 28 तारिख मंगलवार। तेज विड़म्बन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक बंगोपसागर में सृष्टि होइथिबा सामुद्रिक बात्या मंथार गति धीरे धीरे आगकू बढ़ुछि। आज राति स्थलभाग छुईब बात्या मंथा। 29 तारिख भोरे बात्या रूपरे ओडिशा दे गति करिब। कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर दे गति करिब मंथा। एही समय पवनर बेग 60 ରୁ 70 किलोमीटर रहिब। अति बेसी रे पवनर बेग 80 किलोमीटर रहिब। दक्षिण ओडिशा रे एहार प्रभाव अधिक रहिब। छत्तीसगढ़ रे पहुंचिला बेलको अवपात होई दुर्बल हेब। सूचना दैछंती आईएमडी मृत्युंजय महापात्र। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनांती तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं भिडियोटी को लाइक करी आपनक प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा सामुद्रिक बात्या मंथार प्रभाव को आखि आगरे रखी राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति नेइछंती। 30 तारिख जाए 8 जिलार समस्त स्कूल एवं अंगनवाड़ी बंद रहिबो। मात्र एही सबु जिल्ला रे कार्यरत समस्त सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को छुट्टी को बातिल करा जायछि। ए जिला गुड़िक हेला कोरापुट नवरंगपुर मालकानगिरी गंजाम गजपति रायगड़ा कंधमाल कलाहांडी। एने स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर देवरंजन सिंह सूचना दैछंती। एने वर्षा समय घरू न बाहरिबाकू राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी अनुरोध करिछंती। परवर्ती खबर बात्या जगु प्रभावित हेबाकू थिबा विभिन्न रूट रे बातिल हेला ट्रेन। बात्या मंथा को दृष्टि रे रखी आगुआ पदक्षेप नेछि पूर्व तट रेल विभाग। यात्री को सुरक्षा को दृष्टि रखी 43 टी ट्रेन बातिल करा जायछि। सोमवार ठू बुधवार पर्यंत विभिन्न ट्रेन चलाचल बंद रहिबो। साधारणतः आंध्र प्रदेश को जिबाकू थिबा एवं सेठारु आसीबाकू थिबा विभिन्न ट्रेन को बंद करिछि रेल विभाग। किरांडुल कोरापुट विशाखापट्टनम रूट रे 8 ट्रेन बातिल करा जायछि। कोरापुट विशाखापट्टनम एक्सप्रेस बातिल। अक्टोबर 28 कटक गुणुपुर मेमू ट्रेन बातिल एवं अक्टोबर 29 रे गुणुपुर कटक मेमू ट्रेन बातिल करा जायछि। परवर्ती खबर देशर 50% रु अधिक लोक एबेबी कृषि एवं चाष उपरे निर्भर करी रोजगार करछंती। चाषींको पय एक खुशी खबर, कृषि पंप किमा घरोई विद्युत संयोग पय सेमानंको मोटा अंकर टंका देबाको पड़िबो नाही। मध्य प्रदेश रो राज्य सरकार एवं मध्य प्रदेश विद्युत बंटन कंपनी लिमिटेड एमपीसीजी एक नूतन योजना आरंभ करछंती, जहा अधीन रे चाषी एवं घरोई ग्राहक माने मात्र 5 टंका रे एक वैध विद्युत संयोग पाई परिबे। ए योजना विशेष करी रबी ऋतु रे अस्थायी संयोग थिबा चाषींको पय एक आश्वस्ति हेबो। परवर्ती खबर सहरर संभ्रांत अंचल सिविल टाउनशिप रो एक घरे सेक्स रैकेट ठाब होईछि। रघुनाथ पाली पुलिस एथिरे संश्लिष्ट 3 जण देहजीवी को धरिबा सह 2 जण दलाल को गिरफ्त करिछि। आरजीएच रे 3 देहजीवी को डाक्टरी माइना करिया परे सेमानंको डाक्तरखाना परिस्थित सखी केंद्र रे रखा जायछि। किछि मास पूर्वरु छेंड कॉलोनी रे बड़ धरणर सेक्स रैकेट ठाब होइतला। सेमिति सेक्टर 16 एवं जगदा अंचल रे मध्य सेक्स रैकेट ठाब होइतला। परवर्ती खबर दिल्ली रो तिमारपुर पुलिस स्टेशन अंचल रे एक चांचल्यकर हत्या घटनार पर्दाफाश होईछि। अक्टोबर 6 रे गांधी विहार अंचल रे एक फ्लैट रे जणे युवकंक पड़ी जाइथिबा मृतदेह मिलिथिला। प्रारंभ रे पुलिस एही मामला को एक दुर्घटना भाबे ग्रहण करथिला, किंतु तदंत आगको बढ़िबा सहित हत्याकांड गोटिए परे गोटिए प्रघट होइथिला। पुलिस मृतकंक लिव इन पार्टनर एवं पूर्वतन प्रेमिक समेत 2 अभियुक्तंकु गिरफ्त करिछि। अक्टोबर 18 रे पुलिस अमृता को गिरफ्त करथिला। पचराचरा करबा समय से अपराध स्वीकार करथिले एवं से रामकेश सहित लिव इन संपर्क रे रहुथिले। अभियोग होइछि जे रामकेश तांकर अश्लील फोटो एवं वीडियो एक हार्ड डिस्क रे रखिथिले। अमृता तांकु सेगुडी को डिलीट करबा को कहिथिले, किंतु से मना कर दैथिले। तेणु अमृता तांको पूर्वतन प्रेमिक एवं तांको बंधुंको सहित मिसी प्रथमे रामकेश को गला काटी हत्या करथिले एवं तापरे कोठरी रे निया लगाई दैथिले। परवर्ती
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଅନାଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର 4 ଜଣ ଗୁରୁତର। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜୟପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପଦ୍ମିନୀ ଦିଅନା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଏବେ ବିଶାଖାପାଟନମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଆ ମାରିଟାଇମ୍ ୱିକ୍ 2025ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ଉଦୀୟମାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ହବ୍ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପୋର୍ଟ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ପୋର୍ଟ କ୍ଷମତାକୁ 500 ମିଲିୟନ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି, ବାହୁଡ଼ା ପୋର୍ଟ 21,500 କୋଟି ଏବଂ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଲଷ୍ଟର 24,700 କୋଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କୁ ନିବେଶ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାରିଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏମୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପୋର୍ଟ ଆସୋସିଏସନ 500 କୋଟି, NW5 ପରିଚାଳନା, ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ଚତୁର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ଏମୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଅଟେ ଫିମ୍ପି ଲଗା ପିଆଜ। ପିଆଜ ଚୋପାରେ ଲାଗିଥିବା କଳା ଫିମ୍ପି ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ଏହା ହାନିକାରକ ଅଟେ। ଏଭଳି ପିଆଜ ଦୈନିକ ଖାଇଲେ ଯକୃତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଏହାଛଡ଼ା ବାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଲର୍ଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ପିଆଜ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପିଆଜ ବ୍ୟବହାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରେ ରୋଷେଇ ସମୟରେ କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ଖାଇବାର ଥିଲେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଗତକାଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ SIR ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାର SIR ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା, ନୂତନ ଭୋଟର ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ବିହାରର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିଥିବା 75 ନିୟୁତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 127ତମ ଏପିସୋଡରେ କୋରାପୁଟ କଫି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ୱାଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। କେବଳ ସ୍ୱାଦ ନୁହେଁ, ଏହି କଫି ଚାଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦେଉଛି। କୋରାପୁଟରେ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନିଷ୍ଠାପର ଆଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା କଫି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଫି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କଫି ପ୍ରେମୀମାନେ କୁହନ୍ତି କୋରାପୁଟ କଫି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଏହା ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏହାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼େ। ଅପରିଚିତ କୋରାପୁଟ କଫି ପାଇଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲିର ମାନ୍ୟତା। ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରୟାସରେ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଫି ଚାଷର ସମ୍ଭାବନା ଓ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜବ୍ ଫ୍ରଡରେ 64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ଚାପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚିପିଲିମାର 38 ବର୍ଷୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପାଢ଼ୀର ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 600 ଜଣଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁଦାର ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା। ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ରାହୁଲ ଏବଂ ପଦ୍ମାଙ୍କୁ 64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚାକିରି ନ ମିଳିବାରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ରାହୁଲ, ପଦ୍ମା। ଏହାପରେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଙ୍କ ଚିପିଲିମା ଘରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏଭଳି ଫ୍ରଡରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପୋଲିସ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2024 ବର୍ଷର ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଦାଖଲ ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। HRMS ପୋର୍ଟାଲ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ ନ କରିଥିବାରୁ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁଶାସନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
2024 ବିବରଣୀ ନ ଦାଖଲ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁପାଳନ ନ କଲେ ଡିପିସିରେ ବିଚାର ହେବ ନାହିଁ। 2025 ବର୍ଷର ବିବରଣୀ 2026 ଜାନୁଆରୀ 1 ରୁ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡେଡଲାଇନ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ। ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ 100% ଅନୁପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁତର ହୋଇ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଶ୍ରେୟସ ଆୟର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ କ୍ୟାଚ୍ ନେବା ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପଞ୍ଜରାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ହୋଇ ସ୍ୱିଡେନର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭିତରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ସୁନା ପ୍ରାୟ 7,000 ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 1,050 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,14,250ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇସିସି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିକା ରାୱଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଇସିସିର ଇଭେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ସୋମବାର ଶେଫାଳି ବର୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସୋମବାର ଲଖୀମପୁର ଖିରି ଗସ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲାର ମୁସ୍ତଫାବାଦ ଗାଁ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ କବୀରଧାମ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସନ୍ଥ କବୀରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁର ନାଁ ମୁସ୍ତାଫାବାଦ ରଖାଯିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମ ପରିବାର ନଥିଲା। ଜନସଭାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେବେ ଗାଁର ନାଁ ପଚାରିଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମୁସ୍ତାଫାବାଦ। ଏହାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଗାଁରେ କେତେ ମୁସଲିମ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗାଁର ନାଁ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରିଲା ଆନ୍ଧ୍ରା ପୋଲିସ। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମିରିଆଲା ଲକ୍ଷ୍ମୟା। ସେ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନ ବସ୍ 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚଳାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ଏପରି କିଛି ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଆଗରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବାଇକ୍ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାଇକ୍ଟି ବସ୍ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ବସ୍ ସହ ଘଷି ହୋଇ ପେଟ୍ରୋଲ ରହୁଥିବା ଟାଙ୍କିର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଥିଲା। କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହାରି ଭିତରେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା 20 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ଆଗରୁ ବସ୍ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଆଗୁଆ ଗାଡ଼ିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।